ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾದಿತರತಶ್ಚಾರ್ಥೇಷ್ವಭಿಘ್ನಿಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಾಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಶುಕಮುಖಾದಮೃತದ್ರವಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭುವಿ ಭಾವುಕಾಃ ದೈವೇನ ತೇ ಹತಧಿಯೋ ಭವತಃ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಸರ್ವಾಶುಭೋಪಶಮನಾತ್ ವಿಮುಖೇಂದ್ರಿಯಾಯೇ ಕುರ್ವಂತಿ ಕಾಮಸುಖಲೇಶಲವಾಯ ದೀನಾ ಲೋಭಾವಿಭೂತಮನಸೋ ಕುಶಲಾನಿ ಶಶ್ವತ್ ಕ್ಷುತ್ರಿಧಾತುಭಿರಿಮಾ ಮುಹುರರ್ದ್ಯಮಾನಾ ಶೀತೋಷ್ಣಪಾತवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थमायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहती क्रियार्था अन्याप्रतार्थकरणानिशि-निश्चयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देवयुष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभाविहृत्सरोज आस्ये श्रुते क्षितपथो ननुनाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयजा सददभ्ययैको नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैः दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः कर्हि चिद्ध्रियतेन यत्र शश्वस्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं च कृमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्ममशलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभस्वयं च स्थित्युद्भव प्रलयहे तव आत्ममूलं भित्वा त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यच्छिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्याद्बिभेम्यहमपि द्विपदार्धधिष्ण्यमध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवोपवृत्समानस्तस्मै नमो भगवते धिमखाय तुभ्यं तिर्यङ्मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयात्मकृतसेतु परीप्सयायः वेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुपाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जलैः कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विबृण्वन् यम्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्यलोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योगनिद्रापसानविकसन्निनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं सृक्षामि पूर्वपदिदं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीतकर्मशमलं च यथा विजह्यां नाभिहृदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्मतो मे मारीरिशीष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾನುಸಂಧಾನದ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭಗವತ್ ಸ್ತುತಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಭಾಗ. ಪ್ರಭೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಿಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬುದಾಗಲಿ ಕೈವಲ್ಯವೆಂಬುದಾಗಲಿ ಸಿದ್ಧಿಸೋಲ್ಲ, ಅಭಯವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗೋಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಭಯ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಮದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೀವಕೋಟಿಗಳು ಹತಧಿಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತಧಿಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹತಧಿಯರಾದಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಕುರ್ವಂತೆ ಕಾಮಸುಖಲೇಶಲವಾಯ, ಯಾವುದೋ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೋಭಾಭಿಭೂತ ಮನಸಃ,
ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಆಯ್ತೆ ಲೋಭದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವರ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ, ಕೋಪದಿಂದ, ಕಾಮದಿಂದ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಪಶ್ಯತೋ ಮನವರು ಕ್ರಮಸೀದತೇವೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ನೋವುತ್ತೆ, ಐತೆ ಬಹಳ ನೋಯುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ನನ್ನ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವು ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ವಿಷಯವಿದೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೀವಗಳು ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಾನು ಭಿನ್ನ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಂಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧ, ಸಹಜವಾದಂತಹ ಬೋಧ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾದಾಗ ಆಯ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಾದೇವತು ಕೈವಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವೇ ಶಂಕರರು? ಹಾಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ನಾವಾಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭೇದ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಅದ್ವೈತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ್ವೈತಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏರಿದಾಗ ಜೀವವು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೋಧ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಥ ಸರ್ವವಿತ್ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನೇ ಸಾಂಖ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ವಿವೇಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಪ್ಪ. ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧ, ಸಹಜವಾದಂತಹ ಬೋಧ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಂಟಾಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಸವು ಪ್ರತಿಸಂಕ್ರಮೇತ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ನ ಪ್ರತಿಸಂಕ್ರಮೇತ, ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರೂ ಕೂಡ, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೋರಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯಾಯ ಮನೋರಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ಷಣಭಗ್ನ ನಿದ್ರಾಹ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯೂ ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಯಾಯ ಜೀವವು ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೋ ಆಯಾಯ ಭಾವವನ್ನು, ಆಯಾಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ಯದ್ಯದ್ಧಿಯಾತ ಉರುಗಾಯ ವಿಭಾವಯಂತಿ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಪರಿಣಮತಿ. ಆಯ್ತೆ, ನಾವು ಏನೇನು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆಯೋ, ಏನೇನು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆಯೋ, ಮುಟ್ತೇವೆಯೋ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೇನು ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆಯೋ, ಬುದ್ಧಿ ತತ್ತದ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಯೇ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಘಟದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಘಟ ಬೇರೆ, ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಘಟಾತ್ಮಕವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಘಟಮಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಏನೇನನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಆಯಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿವೇಕ ಇರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾತಿ ಪ್ರಸೀದತಿ ತಥೋಪಚಿತೋಪಚಾರೈ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲ್ವಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಾನವಾಗಲಿ, ತಪಸ್ಸಾಗಲಿ, ವ್ರತಗಳಾಗಲಿ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಾಗಲಿ
ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮೋ ಅರ್ಪಿತ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ಅಖಿಲಂ ಪಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನೇ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಾದರೆ ಆವಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇವಲ ಕೈಕಾಲು ಆಡಿಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿಪೀತ ಭೇದ ಮೋಹಾಯ ಬೋಧಧಿಷಣಾಯ, ಮೋಹವನ್ನು ಕಳೆದು ಜೀವಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಃ, ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾರಾಸಾಯ, ಲೀಲಾ ಕ್ರೀಡೆಯಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಅವನ ನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು, ವಸುವಿಗಮೆ, ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿಯು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಶಾಹ ಕೈಲಾಗದೆ ಗೃಣಂತಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೋ, ಕೇಳುತ್ತಾರೋ, ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೂರವಾಗಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಸೈವ ಹಿತ್ವ ಸಂಜ್ಞಾಂತ್ಯಪಾವೃತ ಮೃತಂ ತಮಜಂ ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನಾಗಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾದೇವನಾಗಲಿ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯವೆಂಬಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿರುವುದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? ಆತ್ಮ ಮೂಲ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯಾಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತ ಒಬ್ಬನೇ ಭಿತ್ವ, ಒಬ್ಬನೇ ಏಕ ಏವ ತ್ರಿಪಾದ ವವೃಧೆ, ಮೂರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಂತಹ ಭುವನದ್ರುಮಾಯ ಭಗವತೆ, ಲೋಕವೃಕ್ಷನಾದಂತಹ, ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭುವನದ್ರುಮಾಯ, ಲೋಕವೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ವಿಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ಮಣೋ ಹಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂಚ ವಿಕರ್ಮಣ ಅಕರ್ಮಣಶ್ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಗಹನಾ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ ಐತೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕವು ವಿಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮತ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀನೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಯತ್ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೇಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೀಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವತ್ ಸಮರ್ಪಣಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಜೀವಿತಾಶಾ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ದೃಢವಾದಂತಹ ಅಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಳಚಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಾವಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತ. ಯಾವ ಕಾಲನನ್ನು ಕಂಡು ಎಂತಹವರೂ ಕೂಡ ನಡುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಟಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಕಾಲ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸುಗಳು, ವ್ರತಚರ್ಯಗಳು, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಹೊರಟು ಯಾವ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಅಧಿಮಖಾಯ, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದಂತಹ ಪರಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಿವ್ಯಜಂತುಗಳಲ್ಲೂ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ತನಗೆ ಯಾವ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆಯಾಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಧರ್ಮಸೇತುವನ್ನು, ಧರ್ಮತಂತುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ.
ಯಾವಾತನೋ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಈಗಿನ್ನೂ ಎದ್ದು ನಲಿನೇಕ್ಷಣಾಯ ನಿದ್ರಾವಸಾನ ವಿಕಸನ್ ನಲಿನೇಕ್ಷಣಾಯ, ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಯೋಗನಿದ್ರಾಂತ ವಿಶದೈ ಪಾವನೈರವಲೋಕನೈ ಭೃಗ್ವಾದೀನ್ ಅನುಗೃಹಂತಂ ಸೌಖಶಾಯನಿಕಾನ್ ಋಷೀಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಆಗಿನ್ನೂ ಕಣ್ತೆರೆದು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಲೋಕತ್ರಯೋಪಕರಣ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಗವದ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾದೆ. ಅವನ ನಾಭಿಪದ್ಮದಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿ ಅವನ ದಿವ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ, ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತನೇ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಏಕಃ ಸುಹೃತ್, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಿತ್ರ, ಪರಮ ಮಿತ್ರ. ಆಯ್ತೆ. ತೇನೈವ ಮೇ ದೃಶಮನುಸ್ಪೃಶತಾದ್ಯಥಾ, ಆತನೇ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವವತ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಪ್ರಪನ್ನ ವರದಃ, ಆಯ್ತೆ, ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ವರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮದಯಾಳು. ಅವನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಡನೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಭಗವದ್ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯುಂಜೀತ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹವನು ನಾನು. ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ, ಇದು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಮಾತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾತು. ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ನಾವು ಮಾತನ್ನಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ತು. ಆಯ್ತೆ, ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತು, ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಾತು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಮಾತು ಸಾರ್ಥಕವಾಗತ್ತೆ. ರೂಪಂ ವಿಚಿತ್ರಮಿದಮಸ್ಯ ವಿವೃಣ್ವತೋಮೆ, ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾಗ, ಆದರೂ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ, ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೂ ಈ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿರೋದರಿಂದ ನಾನು ಆಡುವಂತಹ ಮಾತು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮಾರೀರಿಷಿಷ್ಟ ನಿಗಮಸ್ಯ ಗಿರಾಂ ವಿಸರ್ಗ, ವೇದೋಕ್ತವಾದಂತಹ ವೇದಮಯವಾದಂತಹ ಈ ನನ್ನ ಮಾತು ಏನಿದೆಯೋ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದಲೇ ವೇದವೆಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವೇದಗಳೆಂಬಂತಹ ಈ ಮಾತು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರವಾಗದಿರಲಿ, ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಪುರುಷ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಏನು ಸಿಗೋಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪದಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ತತ್ವವು ನಾನಾಡುವಂತಹ ಮಾತಿನಿಂದ ದೂರವಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನದೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನದೇ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯವಿರಲಿ, ವೈಶೇಷಿಕವಿರಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ಇರಲಿ, ಯೋಗವಿರಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯವಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನದೇ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನಾವು ಆಡುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮರೆಯಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ. ಇದಂ ಅಸ್ಯ ವಿಚಿತ್ರಂ ರೂಪಂ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೂಪ. ಇದನ್ನು ವಿವೃಣ್ವತಃ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ವಿವರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನಾಮ ಶಬ್ದರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಅರ್ಥರೂಪದಲ್ಲೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತೆ, ಶಬ್ದರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತೋ ಅದನ್ನು ವೇದ ಎಂಬುದಾಗಿಯೋ, ಅರ್ಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವೆಂಬುದಾಗಿಯೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಮಯವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಯಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನದೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನದೇ ಸ್ವರೂಪ, ಭಗವಂತನದೇ ಸ್ವರೂಪ. ವೇದವಿರಲಿ, ವೇದದಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳಿರಲಿ,
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವೇ ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವನ್ಮಯವಾಗಿದೆ, ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನನ್ನಿಂದ ಮಾರೀರಿಶಿಷ್ಟ ಭಗವಂತ ದೂರವಾಗದಿರಲಿ, ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ದೂರವಾಗದಿರಲಿ, ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಭಗವತ್ ತತ್ವವಿರಲಿ. ನಾವು ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೋ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾರೀರಿಶಿಷ್ಟ, ನಮ್ಮಿಂದ ಭಗವಂತ ದೂರವಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ನೋ ಆ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.